Hello friends, how are you? Now we are going to learn the another next point that will be a poem of our that is comparison 2.1. We have already read their chit chat and their pre-reading activities. May you have completed all these activities. Now here we read the poem and after that line by line we see the meaning of these lines, how beautifully the poet describes a varieties, and there are too many extreme diversities in the world, but the poet describes it very using opposite words and related to that. Now here the page number 34, we have asked the question about that. What adjectives words are used to here to show shape, size, temperature? So first of all, we read the poem. Then we can find out what are the adjectives using in this poem. So students, let us read the poem Comparisons. But first of all, comparison means to compare the two things, between two things. For example, we have the incarnations of Sri Rama and Sri Krishna. Sri Ram and Sri Krishna, these are our beloved deities, which we always take their names, always. But in their characteristics, we have always compared to each other. Ram, Sri Ram, was very silent, a principled man. He always followed his principle and disciplined life. And his ideal life he gave to his whole empire. So we can read the Ramayana. That was all the incident happened in the Sri Ram's life. It was very interesting, but as well as we feel something pain or we feel some sorry about that. Why? Because for his parents or for his own principles, he left his wife and he really served his whole life for his whole people or for his whole empire. At the same time, when we compare Sri Krishna is a very uh, joyful personality, playing tricks from the childhood. Uh, he also he also fixed some principles by his Gita, telling the Gita. But at the same time, he lived his life very playfully, very enjoyfully, and there were also the incidents of full of interesting stories of Sri Krishna. So there are the comparison even we have in our incarnations. Incarnations म्हणजे अवतरण म्हणतो आपण त्याला, अवतार घेतलेले, विष्णूंचे अवतार असलेले. But the most we always gives the examples of the Sri Rama or Sri Krishna. So this is the comparison in the both characteristics. But now here the poet who also compared about the he says about that shape, size, temperature. But what are the words he used for the shape, for the temperature, or for the size? So there are the full of opposite words used in this poem, the poet. That's why we can easily understand what the poet says about this. So let's read the poem Comparisons. Fast as spaceship, slow as a snail, big as a dinosaur, small a nail. Fierce as a tiger, gentle as a lamb, sour as a lemon, sweet as a charm. Dry as a desert, wet as the sea,
square as a house, round as a pea, cool as a cave, warm as a toast, noisy as a road drill, quiet as a ghost, strong as an ox, weak as kitten, hard as a rock, soft as a mitten, dark as a tunnel, high, light as the moon, light as the moon, night time, midnight, daytime, noon, tall as a giant, short as an elf, crooked as a mountain path, straight as a shelf. The world is full of opposites, so think of some yourself. This is the poem. Student, we have read the poem. Now, in the poem, some of the difficult words I have explained on the blackboard. Let's see on blackboard one by one. See, fast as a spaceship. So spaceship is a spacecraft. म्हणजे अवकाशयानामध्ये धावणारं जे जहाज असतं त्याला अवकाशयान किंवा स्पेसशिप म्हटलं जातं. दुसरं आहे स्नेल. म्हणजे स्पेसशिप आणि स्नेल यांचं जर आपण कंपॅरिझन spaceship is the movement of the spaceship is very fast, but at the opposite the movement of the snail is so slow. So it is a comparison between these two for their speed, how they go. So let's see. Snail is an animal which moves slowly on land, ज्याला आपण आपल्या भाषेमध्ये मराठी भाषेमध्ये गोगलगाय असं म्हणतो. डायनासोर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे प्राणी कसा आहे, तो अवाढव्य मोठा असा तो प्राणी. आणि नेल म्हणजे नख जे खूप लहान असतं. तर अवाढव्य आणि लहान याच्यामधला तो त्यांनी घेतलेलं कंपॅरिझन आहे. फियर्स ॲज अ टायगर, जेंटल ॲज अ लॅम्ब, सोअर ॲज अ लेमन म्हणजे लिंबू आपल्याला माहिती सगळ्यांना, स्वीट ॲज जॅम जाम माहिती सगळ्यांना, साधारणतः फळांपासून साखरेचा पाक त्या पल्पमध्ये टाकून तयार केलं असतं त्याला आपण जाम म्हणतो. ड्राय ॲज डेझर्टचा मिनिंग मी लिहून लिहिलेला आहे बघा इथं. डेझर्ट मीन्स अ लँड ऑफ सँड्स, ज्याला वाळवंटी प्रदेश किंवा भाग म्हटलं जातो. वेट ॲज द सी, वेट म्हणजे ओलसर किंवा ओलेपणा आणि सी म्हणजे समुद्र. तर वाळवंट आणि समुद्र त्याच्यामधलं त्यांनी कंपॅरिझन केलेलं आहे. स्क्वेअर ॲज अ हाऊस, तुम्ही जर घर बांधलं तर घर आपण बघा नेहमी चौकोन भाग आखून घेतो, म्हणून स्क्वेअर ॲज हाऊस असं म्हटलेलं आहे. आणि राऊंड ॲज पी म्हणजे सगळ्यांना माहिती ते हिरवं मटार असतं, मटरच्या शेंगा माहिती सगळ्यांना, त्याच्यात जे हिरवी दाणी निघतात. पी म्हणजे त्याचा मी अर्थ लिहून दिला. पी म्हणजे अ स्फॅरिकल शेप ऑफ ग्रीन सीड म्हणजे वटाणा. कूल ॲज केव्हचा पण मी अर्थ लिहून दिला. केव्ह म्हणजे एक प्रकारे एक नॅचरल अंडरग्राउंड चेंबर इन हिल साईड, म्हणजे डोंगराळ भागामध्ये नैसर्गिकरित्या ज्या तयार झालेल्या असतात, एक प्रकारची खोली किंवा आतमध्ये कपार असते किंवा आतमध्ये गुफा असते, त्याला आपण केव्ह म्हणतो. नंतर वॉर्म ॲज अ टोस्ट माहिती सगळ्यांना जे आपण खातो ते छान भाजलेले किंवा गरम असतात ते वॉर्म ॲज टोस्ट. नॉयझी ॲज अ रोड ड्रिल, क्वाइट ॲज अ घोस्ट. स्ट्रॉंग ॲज अन ऑक्स म्हणजे बैल, बुल म्हणतो आपण त्याला, BULL बुल, त्याला ऑक्स म्हटलं जातं. तो कसा असतो, स्ट्रॉंग असतो, खूप ताकदवर असतो. वीक ॲज किटन म्हणजे द यंग वन्स ऑफ द कॅट, म्हणजे मांजरीचे छोटे छोटे पिल्लांना किटन म्हणतात. हार्ड ॲज रॉक, सॉफ्ट ॲज मिटन. रॉक म्हणजे खडकं किंवा रफ ज्याला आपण म्हणतो,
अशा पद्धतीचे मोठे मोठे दगड किंवा खडकं ज्याला असतात ते ना आपण रॉक म्हणतो. आणि मिटन, मिटन हा शब्द इथं मी लिहून दिलाय तुम्हाला, अ काइंड ऑफ हँड ग्लोव्ज विच इज व्हेरी सॉफ्ट लाईक बॉक्सिंग ग्लोव्ज. पण आपण हातामध्ये जे घालतो नरम मऊ असे एक प्रकारचा हात मोजा आहे तो अत्यंत मऊ असतो, त्याला मिटन म्हटलं जातं. डार्क ॲज टनेल, तर टनेल हा शब्द जो आहे तो मी तुम्हाला लिहून देते. टनेल हा पण शब्द आपण खडकांमधून किंवा डोंगरांमधून रेल्वे गाड्या बघा जातात तेव्हा जो एक बोगदा तयार करतात त्या बोगद्याला म्हटलं जातं टनेल. तर टनेल टनेल अँड आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड पॅसेज, म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं बोगदा, म्हणजे आपण रेल्वे गाडी किंवा बस ही डोंगराच्या कपारीतून किंवा मधून त्याला खोदकाम करून तयार केलं जातं, त्याला म्हणतात बोगदा. जायंट हा शब्द आलेला आहे बघा पुढे. जायंट, जायंट म्हणजे ऑफ अ व्हेरी ग्रेट ऑर ह्यूज साईज, म्हणजे खूप मोठं किंवा प्रचंड मोठं, त्याला आपण जायंट म्हणतो. नंतर आलेला आहे बघा शेल्फ, शॉर्ट ॲज अन एल्फ असं म्हटलेलं आहे. एल्फ हा शब्द, स्मॉल फेअरी म्हणजे आपण एक लहान छोटीशी परी असते ना तिला एल्फ म्हणतात, म्हणजे वनदेवता किंवा छोटी परी असं म्हटलं जातं. क्रुक्ट, CROOKED, क्रुक्ट म्हणजे कुटील, जो सरळ नाही असा, त्याला म्हटलेलं आहे बेंट म्हणजे वाकलेला किंवा वाकडा. अँड शेल्फ हा शब्द आहे. शेल्फ आपल्या घरामध्ये असतं, आपण बुटा वगैरे ठेवतो, भांडे वगैरे ठेवतो, ते कपाट जे असतं त्याला फडताळं म्हणतात. अ फ्लॅट लेंथ ऑफ वूड ऑर रिजिड मटेरियल म्हणजे वस्तू ठेवण्यासाठी वापरलं जाणारं एक प्रकारचं कपाट किंवा फडताळं. असे हे इतके कठीण शब्द आपण आज याच्यामध्ये बघितले. आता आपण बघणार आहोत आपल्या कवितेचा अर्थ. एकदम सोपा आहे बघा. तर आपण आता कवितेचा एक अर्थ बघूया लाईन बाय लाईन. फास्ट ॲज अ स्पेसशिप, स्लो ॲज अ स्नेक, म्हणजे आपल्याला कविता जी आहे ती आजूबाजूला जे काही असंख्य अशा गोष्टी आहेत त्याच्या तुलनेतून ते आपल्याला त्या गोष्टी इथं शोधण्यास असं प्रवृत्त करतात की अवकाशयानासारखं वेगवान आणि गोगलगाईसारखं संथ. म्हणजे आता इथे आपल्याला त्यांनी कशाबद्दल म्हटलेलं आहे तर स्पीडबद्दल म्हटलेलं आहे. स्पीड कोणाचा जास्त आहे? अवकाशयानाचा. आणि त्याच्या बिलकुल विरोधात किंवा त्याच्या बिलकुल विरुद्ध अशी स्पीड कोणाची असते तर गोगलगायची, ती एकदम संथ चालते. म्हणजे आपण जर जो माणूस काम एकदम कमी वेगाने करत असेल तर आपण असं म्हणतो की काय गोगलगायसारखं काम करतो असं आपण म्हणतो. स्पीडनुसार म्हणजे इथे स्पीडमध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे, कंपॅरिझन केलं. द कंपॅरिझन अबाउट दिस टू थिंग्स फॉर देअर स्पीड. So here the poet used the words that is the spaceship and snail for their speed. Second line, big as a dinosaur, small as a nail. म्हणजे डायनासॉर सारखं महाकाय मोठा प्राणी आणि खिळ्या एवढे लहान. आता नेल इथं काय घेतलेलं आहे? नेल म्हणजे खिळा. नेल म्हणजे काय? खिळा. हा खिळा कसा आहे? छोटासा बारीक आहे. आणि डायनासोर कसा आहे तर महाकाय आहे. मग इथे दोन वस्तूंमध्ये कशासाठी तुलना झालेली आहे तर त्यांच्या साईजसाठी. देअर साईज. डायनासोर अँड नेल, दीज आर द टू थिंग्स हिअर फॉर compared for their size. Third, fierce as a tiger, gentle as a lamb. Fierce as a tiger म्हणजे वाघासारखा एकदम भयावह किंवा उग्र असलेला, आणि जेंटल ॲज अ लॅम्ब. लॅम्ब म्हणजे आपल्याला माहिती सगळ्यांना की बकरीचं जे कोकरू असतं, ते कोकरू कसं असतं? शांत असतं, गरीब असतं. तर उग्र वाघासारखा आणि शांत आणि गरीब असा त्या कोकरासारखा. आता इथे कॅरेक्टर कशासाठी दिलेला आहे तर अर्थातच फॉर देअर नेचर, त्यांचा स्वभाव. त्यांचा स्वभाव कसा आहे? वाघाचा उग्र आहे तर त्या पिल्लाचा किंवा त्या छोट्याशा कोकराचा शांत स्वभाव आहे.
So these two things, or these two animals, tiger and lamb, these are compared for their behavior or their nature, for their nature, natural behavior. This is the comparison of these two animals. Now the next, sour as a lemon, sweet as a jam. लिंबाप्रमाणे आंबट आणि मुरब्ब्यांप्रमाणे गोड. आता इथे दोन या गोष्टी त्या खाण्याच्या गोष्टी आलेल्या आहेत बघा. अँड फॉर देअर टेस्ट, लेमन्स टेस्ट अँड जाम्स टेस्ट. सो द कंपॅरिझन फॉर देअर दीज टू थिंग्स फॉर देअर टेस्ट. लिंबू कसा आहे, आंबट आहे, आणि मुरब्बा कसा आहे, गोड आहे, स्वीट आहे. नेक्स्ट, ड्राय ॲज अ डेझर्ट, वेट ॲज द सी. वाळवंटासारखं वृक्ष, वाळवंटात मध्ये झाडं नाही, सावली नाही, पाणी नाही, म्हणून त्याला कसं म्हटलेलं आहे की ड्राय. ड्राय म्हणजे वृक्ष एकदम कोरडं. ड्राय ॲज अ डेझर्ट, ड्राय ॲज द डेझर्ट अँड वेट ॲज द सी. आणि सागराप्रमाणे आर्द्र. आर्द्र सागराजवळचा जो परिसर असेल ना, तो ओलसर असतो कायम. कायम तिथं असा वेटनेस असतो, असं थोडंसं ह्युमिडिटी म्हणतो आपण त्याला, ती ह्युमिडिटी असते. मग इथे कशासाठी तुलना केलेली आहे, तर ड्राय आणि वेट ह्या दोन गोष्टी आहेत. या दोन गोष्टी काय सांगतं, पाण्याचं अस्तित्व सांगतं. म्हणजे इट इज अ प्रेझन्स ऑफ वॉटर. म्हणजे जर तुम्ही वाळवंटात गेलात तर तिथे एकदम कोरडं असतं, आणि तुम्ही समुद्राकडे गेलात किंवा समुद्राजवळ गेलात तर तिथे खूप ह्युमिडिटी असते, खूप आर्द्रता असते. मग इथे काय आहे, तर त्यांचे पाण्याचं जे अस्तित्व आहे त्याचं ते त्यांनी कंपॅरिझन केलेलं आपल्याला दिसून येतं. पुढचं बघा, स्क्वेअर ॲज अ हाऊस, राऊंड ॲज अ पी. म्हणजे घरासारखं चौकोनी आणि वाटाण्यासारखं गोल किंवा वर्तुळ. मग आता इथे कशासाठीचा त्यांनी कंपॅरिझन केलेलं आहे, तर दीज टू थिंग्स मीन्स हाऊस अँड पी. दीज टू थिंग्स आर कम्पेअर्ड फॉर देअर शेप. हाऊस इज इन द स्क्वेअर अँड peas are in circle, the spherical round shape of them. So they are compared for their shape. So this is the opposite things here, the opposite words or the opposite adjectives they used for their shape, their size, their nature, their temperament, their taste, their characters. These are the things here the poet compared for their two different things in this poem. So the house and the peas, these are the compared for their size. Next, cool as a cave, warm as a toast. म्हणजे गुहेसारखं थंड. तुम्ही जर गुहेमध्ये गेलात किंवा कपारीमध्ये गेलात तर ते दगडांमध्ये असल्यामुळे ते एकदम थंड असतं. आणि टोस्ट जे असतात ते आपल्याला माहिती आहे ते कसे असतात, गरम असतात. ते भाजलेले असल्यामुळे गरम असतात. सो टोस्ट दीज आर, अँड it is told us about the temperature, their temperature. What is the temperature? Cool cave, warm toast. So this is the temperature here. म्हणजे तापमान त्यांनी आपल्याला इथं काय केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये त्यांनी कंपॅरिझन केलेली आहे किंवा तुलना केलेली आहे, बरोबर. नंतर नॉइझी ॲज अ रोड ड्रिल, क्वाइट ॲज अ घोस्ट. आता रस्त्यावरील जे खोदकाम असतं ना, ते कशासारखं असतं, हत्यारांसारखं असतं. ते ड्रिलिंग करतात, पहा, ड्रिलिंग करतात म्हणजे एक प्रकारे खोदकाम करतात. तर ते हत्यार जेव्हा खोदकाम करतात तेव्हा ते एक प्रकारचा कर्कश आवाज येतो. तर रस्त्यावरील खोदकामाच्या हत्यारासारखं कर्कश आणि भूतासारखे गुडगुड. आता इथे साऊंड आहे बघा. जेव्हा कुठे काही साऊंड नसतो तेव्हा आपल्याला भीती वाटते एक प्रकारची. जेव्हा भूत वगैरे असतात तेव्हा साऊंड एक प्रकारचा वेगळाच असतो किंवा नसतोच. आणि रस्त्यावर खोदकाम करतात तेव्हा कर्कश आवाज असतो. तर इथे साऊंड म्हणजे ध्वनी इथं कम्पेअर्ड केलेला आहे. कसा ध्वनी कम्पेअर्ड केलेला आहे बघा, क्वाइट अँड नॉइझी. नॉइझी म्हणजे खूप आवाज होणं किंवा कर्कश, आणि क्वाइट म्हणजे एकदम शांत. So these two lines are compared for their sound. Hard, strong as an ox, weak as kitten. म्हणजे
बैलासारखं बलवान. ऑक्स म्हणजे मी सांगितलं तुम्हाला बैल, बुल. आणि किटन म्हणजे मांजरीचे पिल्लं. मांजरीचे पिल्लं तुम्ही पाहिले असतील, ते एकदम नाजूक असतात, एकदम खूपच मऊ, एकदम आपण त्यांना हात लावला की एकदम ते असे मऊ मऊ असतात, पिल्लासारखे एकदम नाजूक. त्या उलट काय असतात, बैल कसे असतात, एकदम ताकदवर असतात. सो देअर फिजिकल पॉवर हिअर द कम्पेअर्ड. फिजिकल पॉवर ऑफ ऑक्स अँड किटन. किटन मीन्स हिअर द यंग वन्स ऑफ द कॅट. मांजरीचे छोटे छोटे पिल्ल हे कसे आहेत, मऊ आहेत, एकदम नाजूक आहेत. आणि त्या मानाने ऑक्स कसा आहे, तर तो एकदम स्ट्रॉंग आहे, बलवान आहे. सो these two lines are compared for their physical power. Dark, hard as a rock, soft as a mitten. हार्ड म्हणजे कठीण. कठीण कसे, रॉक म्हणजे खडकांसारखे, आणि मोजांसारखे नाजूक किंवा मऊ, एकदम मुलायम, सॉफ्ट ज्याला म्हटलेलं आहे, मऊ, नरम. आता याच्यामध्ये कंपॅरिझन कशामध्ये झालेली बघा, लाईट हार्ड अँड सॉफ्ट. हार्ड अँड सॉफ्ट. हार्ड म्हणजे कठीण आणि सॉफ्ट म्हणजे नरम किंवा मऊ. तर कोणाच्या बाबतीत, तर फर्मनेस, त्यांचा घट्टपणा. म्हणजे खडकं कसे आहेत, तर टणक आहेत, कठीण आहेत. आणि आपण जे हातात मोजे घालतो ते एकदम त्याच्या विरुद्ध त्याचा फर्मनेस कसा आहे, तर एकदम नाजूक आहे, मऊ आहे. सो हिअर द कंपॅरिझन फॉर देअर फर्मनेस. नाव इन द नेक्स्ट, डार्क ॲज टनेल, लाईट ॲज द मून. डार्क ॲज टनेल. टनेल कसा असतो माहिती तुम्हाला सगळ्यांना, डार्कनेस, तिथे सगळा अंधारमय असतो, अंधार असतो. तर बोगद्यासारखं अंधारमय आणि चंद्रासारखं प्रकाशमान. लाईट ॲज द मून. मग डार्क अँड लाईट, हिअर इज द comparison between these two things, that the tunnel and moon. Tunnel is the darkness, tunnel has darkness, and moon has a light, प्रकाश आहे त्याला. मग here the brightness compared between these two things of the tunnel and moon, dark and light. Night टाइम, मिडनाईट, डे टाइम, नून. रात्रीची वेळ कशी असते, मध्यरात्री. आणि दिवसामधील दुपार कशी असते, तर ती. त्याच्यामध्ये काय आहे, एक प्रकारची चरमसीमा आहे, मध्यरात्रीची वेळ आणि दुपारची वेळ. दोघांमध्ये फरक आहे, रात्र आणि दिवस. रात्र आणि दिवस याच्यासाठी तर तो फरक आहे, ती कंपॅरिझन त्यांनी इथं घेतलेली आहे. नाईट टाइम, मिडनाईट, डे टाइम, नून. Tall as a giant, short as an elf. Tall as a giant. Giant म्हणजे एक खूप मोठा अवाढव्य, असं जर का नसेल तर कोणी म्हणतं राक्षसासारखा अवाढव्य किंवा ताडमाड असलेले, उंच इद असलेलं, त्याला म्हटलं जातं जायंट, म्हणजे प्रचंड मोठा. आणि त्याच्या विरोधात शब्द घेतला एल्फ. एल्फ म्हणजे छोटीशी परी, उवलीशी परी. त्यांच्यामध्ये कंपॅरिझन आहे बघा, टॉल अँड शॉर्ट. Who is tall? Giant. And who is small and short? Elf. An elf. So these are the compared for their height. Height साठी काय केले त्यांनी, compared केलेले, तिथे तुलना केलेली. Crooked as a mountain path, straight as a shelf. डोंगरामध्ये जर तुम्ही गेलात तर डोंगरांचे रस्ते कसे दिसतात तुम्हाला, नागमोडी, म्हणजे क्रुक्ट. क्रुक्ट म्हणजे सरळ नसलेले, वाकडे तिकडे. आणि शेल्फ कसं असतं, सरळ, स्ट्रेट. तर लाकडांच्या फळ्या किंवा एखाद्या मेटलच्या फळ्या कशा असतात, सरळ असतात. तर इथे फॉर्म जो आहे, फॉर्म जो काही स्वरूप घेतलेला आहे किंवा आकार घेतलेला आहे, त्या आकारासाठी इथं काय आहे, कंपॅरिझन आहे. सो क्रुक्ट अँड स्ट्रेट. क्रुक्ट म्हणजे वाकडा, स्ट्रेट म्हणजे सरळ. सो दिस इज द अपोजिट वर्ड फॉर द माउंटेन पाथ अँड शेल्फ. Shelf describes straight and mountains described crooked. Mountain path described crooked. म्हणजे डोंगरातले जे रस्ते आहेत ते वाकडे तिकडे आहेत, पण लाकडांच्या फळी मात्र सरळ आहेत. मग असं हे काय आहे जग, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑपोजिट्स.
म्हणजे हे पूर्ण जग असंच विरोधाभासाने किंवा विरुद्ध गोष्टींनी अशा पद्धतीने अगणित गोष्टी विरुद्ध अशा या जगामध्ये आहेत. सो थिंक ऑफ सम युअरसेल्फ. आणि म्हणे तुम्हीही शोधाल तर सापडतील तुम्हाला असे अनेक, की तुम्ही पण आता शोधलं तर तुम्हाला पण असे विरुद्ध गोष्टी, अगणित स्वरूपाच्या विरुद्ध गोष्टी तुमच्या आजूबाजूला तुम्हाला सापडतील, असं कवीने म्हटलेलं आहे. तर आपण आता इथेच थांबूया. लेट्स वी स्टॉप हिअर. And the next period or the next session we will take the workshop of this poem, and that is a full of entertaining because there are different kind of the adjectives which have the comparatively described in the poem. So we will take the English workshop in the next period.